श्री गोवर्धन नाथ की जय हो। श्री गोकुलनाथ जी विरचित श्री हरिराय जी महाप्रभु जी प्रणीत 252 वैष्णवन की वार्ता। अब वार्ता क्रमांक 8। अब श्री गुसाई जी के सेवक माधवदास क्षत्री काबुल में એટલે કે અફઘાનિસ્તાનમાં આવેલું કાબુલ में रहते तिनकी वार्ता को भाव कहत है। श्री हरिराय जी भाव प्रकाश में विस्तार थी वर्णन करता कहे छे, ये माधवदास तामस भक्त है। लीला में इनको नाम मकरंदिनी है। ये चित्राते प्रगति है, ताते इनके भाव रूप है। सो मकरंदिनी के अंगते विविध भांति की मकरंद आवती है। ता मकरंद की लालच सो श्री ठाकुर जी आप भ्रमर बह मकरंदिनी के पाछे पाछे लागे डोलत है। એટલે કે આ જે લીલામાં જ્યારે એનું નામ મકરંદિની છે તે ચિત્રાથી જેમ આગળની જે હતી તે પણ ચિત્રાથી પ્રગટી હતી। રૂપ મુરારીદાસ જે થયા તે શિકારી હતા તે, અને આ પણ ચિત્રાથી પ્રગટી છે। એના લીલામાં એના દેહમાંથી अलग अलग भातनी एक ज सरखी नहीं पण अलग अलग प्रकारनी सुगंध प्रकट थाय। आवो एनो देह छे अलौकिक लीलामां। अने एटले ठाकुरजी व्रजना ठाकुरजी ललचाई अने एनी पाछळ पाछळ डोले। सो माधवदास ए माधवदास थई अने काबुलमां जन्म्या। सो माधवदास काबुल में एक क्षत्रिय के जन्मे। सो बालपने ते इनको चित्त कथा वार्ता में रहे। जहाँ कहूँ कथा वार्ता हुई तहाँ जाई। ऐसे करत ये बरस 15 के भये। तब इनके माता पिता मरे। पाछे माधवदास को ब्याह तो भयो नाही। सो माधवदास को पिता बजाज हतो। बजाज एटले कापड़नो वस्त्रनो वेपारी। वाके कपड़ा की हाट हती। ता हाट ऊपर माधवदास बैठन लागे। सो निर्वाह भली भांति चल्यो जातो। सो एक दिन माधवदास कछु कार्यार्थ हरिद्वार आए। क्यांथी आव्या? अफगानिस्तान थी, काबुल थी हरिद्वार एक काम माटे आया, कापड़ना तो बीजू कोई काम। ता समय श्री गुसाई जी हूँ हरिद्वार पधारे है। तहाँ श्री गुसाई जी आप गंगा जी के तीर संध्या करत है। ता समय माधवदास हो गंगा जी नहान आए। तब इन श्री गुसाई जी के दर्शन पाए। सो दर्शन करत ही चक्रत से है रहे। ता बिरिया चाचा जी श्री गुसाई जी के साथ है। सो इन माधवदास चाचा जी से पूछो, जो ये कौन है, इनको कहाँ नाम है और ये कहाँ रहा, ये रहत कहाँ है। तब चाचा जी
माधवदास सो कहे, जो ये श्री वल्लभाचार्य जी के पुत्र है, इनको नाम श्री विठल नाथ जी है। ये अडेल में रहते हैं। इन विष्णु स्वामी संप्रदाय दृढ़ करी, ताको सार जो सेवा प्रकार ताको प्रकाश कियो है। એટલે જે આ શબ્દ છે, ઇન વિષ્ણુ સ્વામી સંપ્રદાય દ્રઢ કરી, એટલે સંપ્રદાય દ્રઢ કરી એનો અર્થ એવો સમજવો કે આ વિષ્ણુ સ્વામી સંપ્રદાય એ અગાઉથી ચાલ્યો આવતો હતો, પરંતુ જ્યારે બિલ્વમંગલ જે આ સંપ્રદાયના સ્વામી હતા તે વખતે, અને તે એવું ઈચ્છતા હતા કે જે પૂર્ણ પુરુષોત્તમ શ્રી મહાપ્રભુજી પ્રગટે તો અમારો સંપ્રદાય એના આચાર્ય બને, અને એટલે આ સંપ્રદાયને સ્વીકાર્યો હતો ઠાકોરજીની ઈચ્છા જાણીને. એટલે કહ્યું કે સંપ્રદાય દ્રઢ કરી, તાકો સાર, એટલે આજે સ્વામી વિષ્ણુ સ્વામી સંપ્રદાય જે છે એનો સાર જે સેવા છે તેનો પ્રકાશ શ્રી મહાપ્રભુજી વલ્લભાચાર્યજીએ આપે કર્યો છે. तो सो वल्लभी मार्ग कहावत है, सो सेवा प्रकार ताको प्रकाश कियो है, सो वल्लभी मार्ग कहावत है. એટલે માર્ગનું નામ પાછું વિષ્ણુ સ્વામી માર્ગ નથી રહ્યું, પણ વલ્લભી માર્ગ પડ્યું, કારણ કે આ પુષ્ટિ સંપ્રદાય એ પણ છે અને આમને પણ સ્વીકાર્યો છે, પણ નામ તો વલ્લભી માર્ગ જ છે. इह सुनत ही माधवदास ने चाचा जी सो कहो, जो मुको इनको सेवक कीजिए, हो इनकी शरणी जाऊंगो, सो ऐसी कृपा मोह पर कीजिए, ताते हो इनको सेवक होऊं. तब चाचा जी श्री गुसाई जी सो विनंती किए, जो महाराज माधवदास सेवक होने की कहत है. तब श्री गुसाई जी माधवदास की ओर देखे, सो वह समय माधवदास को श्री गुसाई जी के दर्शन साक्षात पुरुषोत्तम कोटि कंदर्प लावण्य रूप शोभे. सो दर्शन होते ही माधवदास मूर्छित है गए. तब श्री गुसाई जी आप माधवदास पर वेद मंत्र पढ़ी जल छिड़के. तब ये सावधान भय, पाछे इन विनंती कीनी, जो महाराज आपने यह कहा कियो, मैं तो परम सुख में हतो, तहाँ सो निकास्यो. तब श्री गुसाई जी आप हंसी के आज्ञा किए, जो माधवदास अभी तो को देरी है. पाछे माधवदास ने श्री गुसाई जी सो विनंती कीनी, जो महाराज मुझ को कृपा करी अपनो सेवक कीजिए. तब गुसाई जी आप आज्ञा किए, जो गंगा जी में स्नान करी हम तो को स्नान कर हम तो को सेवक करेंगे. तब माधवदास गंगा जी में स्नान किए. पाछे श्री गुसाई जी आप पाछे माधवदास ने श्री गुसाई जी को विनंती कीनी, जो महाराज मोको कृपा करी अपनो सेवक कीजिए. तब श्री गुसाई जी आप आज्ञा किए, जो गंगा जी में स्नान कर हम तो को सेवक करेंगे. આવી ગયું છે, ક્ષમા કરજો. तब माधवदास गंगा जी में स्नान किए. पाछे श्री गुसाई जी आप कृपा करी माधवदास को नाम निवेदन कराई सेवक किए. नाम निवेदन, नाम એટલે અષ્ટાક્ષર મંત્રનું દાન 3 વખત કર્યું તે, અને નિવેદન એટલે જે બ્રહ્મસંબંધનો મંત્ર સંભળાવીને સમર્પણ કરાવ્યું તે. पाछे श्री गुसाई जी जहाँ लो हरद्वार बिराजे, तहाँ लो माधवदास श्री गुसाई जी के पास रही टहल में तत्पर रहे
और श्री गोसाई जी के श्री मुखते नित्य कथाहु सुने। ता पाछे श्री गोसाई जी श्री गोकुल पधारे। सो माधव दास हूँ श्री गोसाई जी के संग श्री गोकुल आए। सो कछुक दिन श्री गोकुल में रहे। श्री नवनीत प्रिय जी के दर्शन किए। ता पाछे श्री गोसाई जी माधव दास को संग ले श्रीनाथ जी द्वार पधारे। तहाँ पर्वत पर जाई श्रीनाथ जी के दर्शन किए। सो दर्शन होत ही माधव दास देहानुसंधान भूली गए। सो श्री गोसाई जी की कानी ते श्रीनाथ जी माधव दास को या प्रकार दर्शन दिए। जो माधव दास को मन श्रीनाथ जी में गड़ी गयो। या प्रकार दर्शन करत कछुक दिन बीते। तब श्री गोसाई जी माधव दास सो आज्ञा करे। जो माधव दास अब तुम अपने घर जाओ। अब तुमको काल देश कछु बाधा न करेगो। કેટલો મોટો પ્રતાપ છે શરણે આવવાનો પુષ્ટિ માર્ગમાં, કે ભારતના વ્રજના શ્રી ગુસાઈજી પ્રભુના સાનિધ્યમાંથી હવે અવળી દિશામાં જવાનું છે. અવળી દિશા એટલે કેવી? પરાકાષ્ઠા. એક તો આ વ્રજ છોડવાનો વિરહ, શ્રી ગુસાઈજીથી વિદાય લેવાનો વિરહ, ગોવર્ધનનાથજી જેમણે આવા દર્શન આપ્યા શ્રી ગુસાઈજીની કૃપાથી કે મૂર્છિત થઈ ગયા, એ વિરહ, દર્શન નહીં થાય. આ બધો વિરહ હૃદયમાં ધારણ કર્યો છે અને જવાનું છે એ દેશમાં કે જે મ્લેચ્છોનો દેશ છે. આગળ આવશે પ્રસંગ કે ત્યાં એ જે કાપડની દુકાન એમના પિતાની સંભાળે છે, એમાં આજુબાજુ બધા મ્લેચ્છોની દુકાન છે અને એ લોકો જે વસ્ત્ર પહેરે છે એ જ આપ પહેરે છે, પઠાણી કપડાં, કુર્તા પાયજામા. એ આવશે આગળ. તો આવા દેશમાં જવાનું તો વૈષ્ણવોને આ જે પ્રસંગથી એટલો સુંદર સમાધાન મળી જાય છે કે જો તમે બ્રહ્મસુમન લીધો છે, તમે વલ્લભના થઈ ગયા છો, તો તમને કોઈ કાળ અને દેશ, કાળ એટલે અત્યારે કળિયુગ ચાલે છે એને કાળ કહેવાય, અને દેશ એટલે આ મ્લેચ્છોનો જે અફઘાનિસ્તાન છે તે, એ તમને બાધા નહીં કરે. એટલે તમને કોઈ જગ્યાએ તકલીફ નહીં પહોંચાડી શકે. તમારી આજુબાજુ ફરતું શું થઈ ગયું? સુરક્ષા કવચ થઈ ગયું. એટલે જ આ દોડ મને બહુ પ્રિય છે કે ભલે આપણે દુનિયાના કોઈ પણ ખૂણામાં રહીએ, પણ આ ભાવ રાખવાનો કે જીવું હું તો વલ્લભ શરણમાં, મરું હું તો વલ્લભ શરણમાં, જીવું હું તો વલ્લભ શરણમાં, મરું હું તો વલ્લભ શરણમાં. વલ્લભ શરણનો ફરતો કિલ્લો આવે નવની આંચ, આંચ આવે નવની આંચ. વલ્લભ શરણનો ફરતો કિલ્લો આવે નવની આંચ, આંચ આવે નવની આંચ. માયા બિચારી આટા જ મારે, માયા બિચારી આટા જ મારે, બોળી શકે ના ચાંચ. જીવું હું તો વલ્લભ શરણમાં, મરું હું તો વલ્લભ શરણમાં. ભલે પછી દેશ કોઈ પણ હોય, પણ ભાવ કયો રાખવો જોઈએ એ હવે શ્રી આ પદમાં કહે છે. મુખથી બોલું
આપ કાજે સાંભળું આપની વાત, મુખથી બોલું આપને કાજે સાંભળું આપની વાત, મુખથી બોલું આપને કાજે સાંભળું આપની વાત, મુખથી બોલું આપને કાજે સાંભળું આપની વાત, પગ ચાલે તો આપના પંથે, એટલે પુષ્ટિ પંથ, પગ ચાલે તો આપના પંથે, સેવા અર્થે હાથ જીવું હું તો વલ્લભ શરણમાં, મરું હું તો વલ્લભ શરણમાં, હરવું ફરવું ઉઠવું બેસવું આપની ઈચ્છાએ થાય, હરવું ફરવું ઉઠવું બેસવું આપની ઈચ્છાએ થાય. અને ક્યારે આપણે ગાવું જોઈએ, કીર્તન કે કંઈ પણ ગુનગુનાવવું જોઈએ, ભલે આવડે કે ના આવડે. તાર હલાવે અંતર કેરો, જ્યાં સુધી એ પ્રેરણા ન કરે ત્યાં સુધી તો વાણી પણ નહીં ખોલવાની. તાર હલાવે અંતર કેરો, ગળું બિચારું ગાય, ગાય ત્યારે પણ ક્યારે ગાય? તાર હલાવે અંતર કેરો, આપ તાર હલાવજો મારા અંતરનો, ત્યારે ગળું બિચારું ગાય, જીવું હું તો વલ્લભ શરણમાં, મરું હું તો વલ્લભ શરણમાં. અને હવે જો સુંદર ભાવ છે આ દોડની છેલ્લી ટૂંકમાં. શું ભાર રાખવાનો માથે? આમ કરી નાખું ને તેમ કરી નાખું. આમાં તો વલ્લભની આજ્ઞા પણ ચૂકી જવાય. આપણે જ્યારે કરવાનું આવે કે આમ કરી નાખું ને તેમ કરી નાખું, ત્યારે શું થાય? અહંકાર વધી જાય. અને એટલે તો એક બીજા દોડમાં પણ કહ્યું છે કે પ્રભુ કૃપા પણ જીરવવી કઠિન છે. જ્યારે એમ થાય ને કે આવું કરી નાખું ને તેવું કરી નાખું, દિનતા જતી રહે ને, ત્યારે આ દોડ લાગવું પડે. પ્રભુ કૃપા પણ જીરવવી કઠિન છે, કોઈને એનું અજીરણ થાય જો. કૃપાનું પણ અજીરણ થાય, અપચો, પચે નહીં. કોઈને એનું અજીરણ પણ થાય જો. અને કેવું અજીરણ થાય? દુનિયામાં જો પોતે ભારે થઈ ગયા. આ બધું મેં કર્યું. જેમ હનુમાનજીનો હમણાં મધનો પ્રસંગ આવ્યો ને, વાલ્મીકી રામાયણમાં છે આ પ્રસંગ, સત્ય પ્રસંગ છે. વાલ્મીકી રામાયણમાં વિસ્તાર છે આનો. તુલસીદાસજીએ નથી કર્યું, કારણ કે તુલસીદાસજી હનુમાનજીને પોતાના ગુરુ ગણે છે. એટલે પણ તુલસીદાસજીએ જે રામાયણ જે રચી છે એ અલગ છે. અને વાલ્મીકી રામાયણમાં આ વસ્તુ આવે છે કે જ્યારે હનુમાનજીએ સર્વપ્રથમ તો સીતાજીની શોધ કરવા ગયા અને લંકાને બાળી, અને પછી જ્યારે સેતુ બાંધ્યો અને પછી ત્યાં જઈને યુદ્ધ કર્યું, આ બધા પરાક્રમોનું ભાર પોતે લઈ લીધો. અને એ ભાર એટલો જ લઈ લીધો કે જ્યારે આ યુદ્ધ જીતીને પાછા આવતા માર્ગમાં રામેશ્વરમનું શિવલિંગ સ્થાપવું હતું, આજ્ઞા કરી રામજીએ અને હિમાલયમાં ગયા લેવા. બધું લઈને શિવલિંગ લઈને આવ્યા. પહેલાં સમય જતો રહેતો હતો. મુહૂર્ત જઈ રહ્યું હતું રામેશ્વરનું શિવલિંગ સ્થાપવાનું. એને કારણે રામજીએ તે વખતે શિવલિંગ સ્થાપી દીધું. હવે મુહૂર્ત પૂરું થયું પછી હનુમાનજી આવ્યા. આ પણ લીલા છે પ્રભુની. કેમ કે રામજીએ હનુમાનજીના મુખ ઉપર આ મદ જોઈ લીધો હતો કે આ બધું એ હતા એટલે થયું, જો એ ન હોત તો આ ના થાત. અને આ મદ ના થાય અર્જુનને, એટલે તો અર્જુનને સર્વપ્રથમ દર્શન આપ્યા વિરાટ, ત્યારે જ બતાવી દીધું કે જો આ બધાય તું મારે કે ના મારે, આ મરેલા જ છે. તારે મારવું હોય તો તું જશ લે, તારે જશ ના લેવો હોય તો બેસી રહે આમને આમ, તો પાછળ તોય આ મરવાના છે. તો આ મદ હનુમાનજીને થવો તો પછી આપણું તો શું ગજું. અને હનુમાનજીએ એ વખતે આવીને કહ્યું કે નાથ આવું કેમ? હું આટલે દૂર હિમાલય સુધી જઈને આવ્યો, આટલો ઝડપથી પવન ગતિથી, અને આજે મારું શિવલિંગ નહીં સ્થપાય? અને એ વખતે રામજીએ કહ્યું કે ના ના, જરૂર સ્થપાશે, ચલ કંઈ વાંધો નહીં, આ શિવલિંગને તું ખસેડી લે.
અને હનુમાનજીની પાસે બળની કોઈ સીમા નથી, પણ એ બળ કામ ના આવ્યું. પૂંછડું હતું એમાં બળ અધિક છે, એનેથી લપેટી અને જ્યાં ખેંચવા ગયા, કોણે ખેંચી રહ્યું છે? પુત્ર પિતાને, કારણ કે શિવ એ મહાદેવ છે. હનુમાનજી એમનો 11મો અંશ અવતાર છે રુદ્રનો, અને એ વખતે ભાન ના રહ્યું. આવું થાય, મોટામાં થાય છે, તો પછી અત્યારે ના થાય? પિતાને જ ખેંચવા માટે પૂંછડું લપેટીને જ્યાં ખેંચ્યું, પણ મહાદેવને કોણ ખસેડી શકે? અને એ વખતે જોર તૂટ્યું અને 3 ગુલાટ ખાધી, ત્યારે મદ ગયો. એ તો સારું થયું કે એમણે એ વખતે જે પોતાના પરાક્રમોનું સ્મરણ, અંદર એવું લખ્યું છે વાલ્મીકીજીએ કે પરાક્રમોનું સ્મરણ કરી રહ્યા હતા, કે જો આવું ના હોત તો કેવી રીતે થાત. જેમ અત્યારે વિડીયો બતાવવામાં આવે છે ને, કે જો આટલા પરાક્રમો અમે કર્યા. હવે ખરેખર કરાવનાર તો વલ્લભ છે. એવી રીતે એટલે તો ઘણી વખત એક આ ધોળ પણ મને બરાબર બેસી જાય છે અહીંયા, કે સ્વાર્થિયા ફાવ્યું ચલાવે છે, એમાં નામ વલ્લભનું વટાવે છે. સ્વાર્થિયા ફાવ્યું ચલાવે છે, એમાં નામ વલ્લભનું વટાવે છે. વલ્લભ કહે તે નહીં કરવાનું, નામે લાભ ઉઠાવે છે. અને સરસ છે, આગળ કહેવત મૂકી છે, જમવામાં તો જગલો જોઈએ. જ્યાં પ્રસિદ્ધિ જોઈતી હોય, જ્યાં ખ્યાતિ જોઈતી હોય, જ્યાં સિદ્ધિ જોઈતી હોય, જ્યાં વાહવા જોઈતી હોય, ત્યાં આગળ પડતા. પણ જ્યાં સત્સંગ માટે જવાનું હોય, જ્યાં મહત્ત્વના વલ્લભની આજ્ઞા પ્રમાણે રહેવાનું હોય, ત્યાં પછી ખસી જવાનું. જમવામાં તો જગલો જોઈએ, અને કૂટવા બગલો લાવે છે. અને કૂટવા એટલે કોઈને લગ્નમાં જવું હોય તો દોડી જાય, પણ કૂટવાનો પ્રસંગ આવે તો કોકને મોકલી દે, મારા બદલે તું કૂટી નાય છાતી જા. એટલે આ પ્રભુ કૃપા પણ જીરવવી કઠિન છે. અને પાત્રતા પૂરી ન હોશે દિલમાં, ફોડીને પણ કૃપા નીકળી જાય જો. આ તો સારું થયું રામજીએ કૃપા કરી, મદ ગયો, અને પછી રામજીએ કહ્યું કે હવે તારું શિવલિંગ તો અહીંયા સ્થાપ. હવે હું આજ્ઞા કરું છું કે જે રામેશ્વર શિવલિંગનું દર્શન કર્યા પછી જો હનુમંતેશ્વર શિવલિંગનું દર્શન નહીં કરે તો એને ફળ નહીં મળે. આ તો મર્યાદા માર્ગ છે, એટલે ફળની વાત કરી રામજીએ. તો આજે પ્રસંગમાં હવે મૂળ પ્રસંગ પર આવી જઈએ પાછા આપણે. તો અહીંયા કહે છે કે જે કોઈ પણ અહીંયા રહે છે કે પરદેશ રહે છે, પણ જો વલ્લભના સિદ્ધાંત અને વલ્લભના શરણમાં રહે છે, તો પછી એને કોઈ બાદ નથી. તો પછી એને છેલ્લે એમ કહી શકે પોતે જીવન જીવતા કાયમ માટે, કે જીવું હું ને જીવન બોજો, મૂકું તારે શીર મૂકું તારે શીર. જીવું હું ને જીવન બોજો, જે બોજો અત્યારે બધાએ માથે લઈ લીધો છે અને ભારે થઈ ગયા છે, આ રહી ગયું છેલ્લી ટૂંક મારે. પ્રભુ કૃપા પણ જીરવવી કઠિન છે. એમાં છેલ્લે તો કહ્યું છે કે દુનિયામાં જો પોતે ભારે થઈ ગયા. મેં જ કર્યું આ બધું, હું ના હોત તો કશું થાત નહીં. જેવો હનુમાનજીનો ભાવ એવો જ આજે પણ છે ઘણામાં. દુનિયામાં જો પોતે ભારે થઈ ગયા, અને એ તો અંતે ડૂબી તળિયે જાય જો. ને જાય ભાર વધતો જાય, પછી એવા ડૂબે કે દેખાતા બંધ થઈ જાય. એટલા માટે કહ્યું કે કયા ભાવથી જીવવું વૈષ્ણવોએ? જીવું ને જીવન બોજો, મૂકું તારે શીર મૂકું તારે શીર. વૈષ્ણવ જ્યારે પ્રાણને છોડે, રાખે ચરણમાં શીર. જીવું હું તો વલ્લભ શરણમાં, મરું હું તો વલ્લભ શરણમાં. અને જો વલ્લભને માથે બોજો મૂક્યો હશે તો તમને કોઈ દિવસ અંત સમય એવું નહીં કહેવું પડે કે સમય મારો સાંધજી વાલા, કરું હું તો કાલાવાલા. કંઠરું ધાસે ને નાડીઓ તૂટશે, આવું બધું નહીં થાય. શ્રી ગોવર્ધન નાથ કી જય, શ્રી ગુસાઈજી પરમ દયાલ કી જય.